How do I know that without talking to you all for this 5 minutes? Simply I can use this way. This is a simple technique. And if I use this way, you understand what a kind of trouble I am into. You understand? So the mic which is giving more response is nothing but reproduction of my original voice as it is into the mic system. Because we have to worry on response of the amplifier, response of the speaker, the way it is converting electrical signal back to the sound signals. The performance, efficiency of that system, we never know. So all together you are here by shouting on this mic to make you understand the subject. You understand? So even if I am speaking this way instead of this way, if I am able to make you convenient. So these are the basic things you all need to maintain before you do something with children. Because ultimately children are not knowing anything. You have to know what they are looking for. And then based on that you have to adjust yourself to transfer what they are looking for. So that's why today I have come here, I have taken my time with my sir saying that please give me a time where I wanted to share my all experiences based on today's child is looking for what. That I named it as tomorrow's child. Today's child is okay, we all know how we are handling them. But what about tomorrow's child? How they must be? What a kind of life they are going to face. So where we are and how do we fill up the gaps if at all we identify some gaps. These are the areas. And unfortunately or fortunately, I don't know, here the teachers are I think language based and then social studies based and science and mathematics, all different kind of domain knowledge based teachers are here, I believe so. And just why I am saying, don't think that being a person from science and technologies, that I am more emphasizing all this my discussion towards the science and all. No, it is not the fact at all, because I can tell you, I have an example with all my children saying that, if I ask somebody to stand up, definitely the guy is going to stand. Then what I am going to say is English is also science. Why? Because this morning, 3 idlis you ate, out of that 3 into 150, 450 calories you brought out to the classroom. And when I asked you to stand up, when I used my English, then the sound energy went into your mind and then it made you spend 4 calories of your 450 calories. Is it not science? So putting English into the mind is also proven now as a science. So please teachers do not think otherwise, saying that I am only interested in speaking about this area of science and technologies. The reason behind, I think there are many teachers there in this class maybe teaching science. There are some teachers. Question I asked nearly 3 lakh children are here in this state, Andhra Pradesh, after coming from the United States, saying that it's so simplest the question. Are you all ready to take the simplest question? That is so simple. So simple. Even in Science Express, I asked last year and they were promoted to that. And then when I asked this question, more than 3 lakh children, what exactly is science? Because I believe in one thing. How many children, how many teachers understand what I said last sentence? Once again, shall I repeat that? Srini, if you don't understand, if you can't explain simple, it means you don't understand well enough. Have you followed what I said? Third time I am going to say that. My friend in the United States told me, this time I am going to reduce the speed by 50%, then try it, understand and catch it up, okay? Srini, if you can't explain it simple, it means we don't understand well enough. So you got everybody understand what I am going to say? But one thing I want to share. Immediately there is one school, nearly 600 children are there in the class, right from 6th to 10th class. A guy called Chaudhary sitting in the last row. Usually we focus last row children not much. But that guy sitting in last row, immediately this is called echo. I will tell you what it is if you ask me later. So that Chaudhary asked me from 7th class, he just finished his 7th class, now he is coming to 8th class. But immediately he said, sir, I know your name of your friend. My God. Basically, I didn't say that to that guy, to all the class, because their children, they don't really understand if I say that, okay. But that guy told me, after near about 500 schools so far, I roamed around with the entire. Let me understand this. Simply, that guy told me the name of the person who told me about that. That is simply Albert Einstein. Then immediately
about my friend? Then he said, sir, actually, since last 4 years, I keep on thinking, how best can be, I wanted to be the great scientist of the world, like the first 15 names he explained. I wanted to be into that particular list. Then, today, ఇక్కడ మీరు చూస్తే లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ నేను ట్రిగర్ చేశాను. లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ట్రిగర్ చేస్తే దానికి మీకు ఫోటోస్ ఫర్ లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అని ఒకటి ఓపెన్ చేశాను. చూస్తున్నారా, కనిపిస్తుందా? ఇదంతా చేతితో చేసినానండి. చూడండి, in a magnet field, if you place an electric coil and then rotate the coil, you get induced EMF in the coil, that is nothing but power generation. Or else at the same time, if you feed a power to the coil, you get like the entire mechanism rotating is nothing but a principle of motor. So vice versa is possible. మొత్తం మనకు కావాల్సిన డైరెక్షన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాతనే లైట్లు మనకు ఆ రోడ్కి వస్తాయి. ఈ మధ్యలో ఏదైనా చిన్న జరగవచ్చు, చిన్న హైట్ తక్కువగా ఉండే ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు. సో అది చాలా ప్రాబ్లం అందరికీ ఎప్పటికీ. సో అట్లా కాకుండా మనం ఎంత యాంగిల్లో స్టీరింగ్ తిప్పుతున్నామో అంతే యాంగిల్లో కింద లైట్స్ కూడా తిరుగుతున్నాయి అనుకోండి, సో అప్పుడు మిస్టేక్ జరిగే అవకాశం లేదు. అట్లాంటి చిన్న మెకానిజం ఆ పేరుతో తయారు చేపిస్తే దానికి ఆ పేరు ఏం పెట్టామంటే నీతో పాటే మేము, అంటే ఎంత స్టీరింగ్ తిరుగుతున్నాడో లైట్ కూడా అంతే డైరెక్షన్లో తిరుగుతున్నాయి. అందుకనే ఆ లైట్లు చెప్తున్నాయి అన్నమాట వెనక్కి, ఎవరికైనా నడిపే డ్రైవర్కి, నువ్వు ఎక్కడైతే తిరుగుతున్నావో నేను కూడా అంతే తిరుగుతున్నావు. సో అట్లా మీరు కూడా ఏం చేయాలంటే మనకు తెలిసిన సబ్జెక్టు పిల్లలకి టేస్ట్ఫుల్గా అందజేయాలి. దానికి పేర్లు అలా పెట్టాలి. మనం ఆటోమేటిక్గా ఎవరైతే సైన్స్ టీచర్లు ఉన్నారో వాళ్ళకు మాత్రం చూడండి. నా చిన్నప్పుడు ఫ్రిక్షన్ గురించి ఎంతో చెప్పారండి, దాని ఫార్ములాస్ గురించి ఎంతో చెప్పారండి. నాకు తప్ప మా క్లాస్లో పిల్లలకి ఎవరికీ అర్థం కాలేదండి. వాళ్ళతో పాటు నిజానికి ఈరోజు కొన్ని లక్షల మంది పిల్లలు చూశారండి, వాళ్ళకి కూడా ఎవరికి అర్థం కాలేదండి. జస్ట్ బికాస్ మనం ఫ్రిక్షన్ అని పేరు కూడా చెప్పకుండా పాఠం మొదలు పెడుతున్నాం. ఆ తర్వాత అందులో ఏదేదో ఫార్ములాస్ రాసుకుంటా పోతున్నాం, దానికి సంబంధించి ఎన్నో లెక్కలు చేస్తున్నాం. ఇదంతా లాటిన్ భాషలో తీసుకున్న పిల్లలు వాళ్ళ కనిపించేదాన్ని తీసుకోవడం. సో నిజానికి నడుస్తున్నామంటే కూడా కాళ్ళలో ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే పడిపోతున్నాం. అక్కడ కూడా సైన్స్ ఉంది, అక్కడే ఫ్రిక్షన్ ఉంది. ఆ ఫ్రిక్షనే మనకి ఆఫ్కోర్స్ మనకి నేలను బట్టి మన ముందుకు గెడుతుంది. మరి ఇదే ఫ్రిక్షన్ విషయానికి ద నెసెసిటీ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ అని మీరు కొంచెం టచ్ చేస్తే ఎట్లా ఎంజాయ్ ద వరల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్. దానికోసం మీరు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు చూడండి ఆ అబ్బాయి ఆయన కంఫర్ట్ జోన్ ఎలా డిజైన్ చేసుకున్నాడు. పడుకునేటప్పుడు ఇంట్లో బెడ్రూమ్లో ఉంచుకుంటాడంటే ఒక స్విచ్ చేసి, ఊరికే చదవకుండా అటు తిరుగుతున్నప్పుడు టీవీలో చూసేటప్పుడు ఇంకో స్విచ్ చేసి బ్రైట్నెస్ ఇంకా పెంచుకుంటాడంటే ఒక 50%. చదువుకునేటప్పుడు మూడో స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఫుల్ లైట్ వచ్చేస్తాడంట, దాంతో బాగా చదువుకుంటాడంటే వెల్ లైటెడ్లో టు లైట్ అప్ ద ఎంటైర్ గ్లోబ్ అంట వాడు చెప్తున్నమాట. సో ఇట్లా సో మీరు ఇప్పుడు సో ఇట్లా మీరు ఏం చేస్తుండొచ్చు అంటే నిరంతరం పిల్లలకి చాలా ఇన్నోవేటివ్నెస్ పెంచవచ్చు. ఇంకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్లో మీకు ఏం తెలుస్తుందంటే, మనందరం చాలామంది మన వెనకాల ఒక 2 తరాల నుంచి కూడా ఇప్పటికి కూడా ఎవ్వరూ కూడా ఎక్కడ కూడా మన ఇళ్లలో ఉన్న వాటర్ ట్యాంకులకి మనం కావాలంటే 10 సార్లు ఎక్కి నీళ్లు లెవెల్ ట్యాంకులో ఎంత ఉన్నాయో చూసుకుని వస్తాం మోటార్కి. కానీ ఒక 20 రూపాయల ఖర్చుతో కూడా దానికి కావాల్సిన విషయాన్ని మనం పెట్టుకోవచ్చు అనే ఆలోచనే మనం చెయ్యం. బట్ చదువులు ఎంత బాగా చదివినా మనం చెయ్యం. కానీ మోకాలు చెప్పులు నొప్పులకు వచ్చేసి అరిగిపోయి అవి ఎక్కకూడదు డాక్టర్లు మెట్లు అని చెప్పినా కూడా మన తల్లులు ఎక్కుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి అలవాటు పడిపోయిన మెంటల్ మైండ్ సెట్లో చెప్పిన ఏంటో వాళ్ళకి అది అలవాటు అయిపోయింది. బట్ ఎవ్రీ వాటర్ డ్రాప్, ఎవ్రీ డ్రాప్ యూ సేవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ గెయిన్ కదా. బట్ అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే దానికోసం మీరు ఏమన్నా వెరీ సింపుల్. చూడండి, ఇక్కడ ఇది మాకు అబ్బాయి చూపించాడు, ఇది ఇక్కడ ట్యాంక్ అంటున్నాడు, ఇక్కడ ఎక్కడ మోటార్ పెట్టాడు, ఇక్కడ బ్యాటరీ బజర్ పెట్టాడు. ఎప్పుడైతే దీనికి లెవెల్కి ఎక్కడి వరకు వచ్చేసింది బజర్ మోగుతుంది. సో సింపుల్ సర్క్యూట్. సో సింపుల్. సో మీరు ఆల్రెడీ డోంట్ హ్యావ్ టు గో అప్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు డోంట్ హ్యావ్ టు సీ దట్ వాట్ లెవెల్ ఇట్ హస్ కమ్. ఇవన్నీ మీరు చేయక్కర్లేదు. అది చిన్న చిన్న విషయాలండి పిల్లల్లో మనం తెలియజేస్తే. విండ్ జనరేషన్ తయారు చేసి ఆ అబ్బాయి నాకు ఒక మైండ్ బ్లో చేశాడండి. అబ్బాయి చాలా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ తెలుగు తేటలతో మాట్లాడాడు అబ్బాయి. ఆ అబ్బాయి తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను అబ్బాయితో స్పెండ్ చేసి 10 నిమిషాలు మాట్లాడితే వాళ్ళ ఫాదర్ రాత్రి 12కి ఫోన్ చేసి ఇప్పుడు ఎవరు ఫోన్ ఎందుకు నేను ఎత్తలేదు, మన్నాడు పొద్దున 6కి ఫోన్ చేసి 9 వరకు మాట్లాడతాను, నా బ్యాటరీ ఫోన్
ఫ్యాన్ తిరుగుతుందండి. ఫ్యాన్ మనకు కావాల్సిన గాలి ఇస్తుంది, మనం కంఫర్ట్గా ఉన్నాం. బట్ ఈ అబ్బాయి ఆలోచన ఏంటంటే ఇదే గాలి మన పక్క నుంచి మనకు వేస్ట్ అవ్వబోతుంది కదా, అక్కడ ఇంకో చిన్న విండ్ టర్బైన్ పెట్టి మళ్ళీ ఈ ఏరియా నుంచి మళ్ళీ ఎలక్ట్రిసిటీ తయారు చేసి ఇంకో పర్పస్ వాడవచ్చు కదా. సో ఎంత క్లీన్ అబ్జర్వేషన్ చేసేవాడు. సో ఇది దిస్ క్రెడిట్ గోస్ టు హైదరాబాద్ వన్ పర్టికులర్ స్కూల్. పక్కన నేను యూజువల్లీ చెప్పడం పేరు మర్చిపోయాను, బట్ ఎందుకో మర్చిపోయాను. ఇది ఒకటి చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ అండి. మన స్టేట్ సైన్స్ ఫేర్లో ఫస్ట్ వచ్చింది. ఆ స్కూల్ ఆయన ఇక్కడే ఉంటారు, నాగోల్లో ప్రజ్ఞాశిల్పి అని సందీపని స్కూల్ అని నాగేష్ గారు అనుకుంటారు. అది ప్రగతి ప్రింటర్స్ మన హనుమంతరావు గారికి పరిచయం, హనుమంతరావు గారికి తెలిసి ఎవరికి తెలవదు అన్నట్టుగా మీరు దాన్ని రాసి పెడుతున్నారు. చూడండి, ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్. అందుకని మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ విషయంకి వస్తే ఏముందండి, అక్కడ స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ షాప్ అబ్బాయి ఏమన్నా మనం సార్ పిల్లల దగ్గర తీసుకొచ్చి ఒక అరగంట క్లాస్ ఇప్పిస్తే వాళ్ళకి ఆ పిల్లలకు కావాల్సిన ప్రింటింగ్ వెరైటీ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ వాళ్ళే చేసి సబ్జెక్ట్తో పాటు వాళ్ళకి మీరు నేర్పాల్సిన అవకాశం ప్రజెంట్ దెమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో నేను చూశానండి కొన్ని వేల మంది ఇంజనీర్స్, అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దానికి చాలా సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర, బట్ దే కాంట్ పుట్ దెమ్ ఇన్ బెటర్ సొసైటీ, బెటర్ ప్లేస్, బెటర్ పొజిషన్ జస్ట్ బికాస్ దే కాంట్ ఎక్స్ప్లోర్ దెమ్సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్ అవర్ ఇండియన్స్ హస్ గాట్ అవర్ దేర్. దానికని నాకు ఈ స్కూల్ అంటే ఎందుకు చేస్తామంటే మన స్కూల్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే మిగిలిన అన్ని స్కూళ్ళ కన్నా అసలు ఏ యాక్టివిటీలో ఉన్నా మనమే ముందుంటాం. యాక్టివిటీలో ఏదో అనుకుంటే జాగ్రత్తగా అడుగుతున్నానండి ఒక రోజున. ఎందుకంటే నేనేదో ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ 200 times విమానాలు ఎక్కాల్సి వస్తే అప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేసి ఎట్లా ఫ్లై ఆఫ్ చేస్తాయి, ఎలా డేగా చేస్తాయి, అక్కడ ఏమేమి జరుగుతూ ఉంటాయి అని ఏదో 2 నిమిషాలు పిల్లలు చెప్పాలనుకుంటే ఇదే క్లాస్ రూమ్లో ఇదే పిల్లల మధ్యలో 50% పిల్లలు చేతి మేము అందరం ఎక్కామండి, మీరు చెప్పిన మాటలు నేను చూసామండి అన్నాను. సో నేను ఒకసారి నాకు సర్ప్రైజింగ్ అనమాట. అప్పటి నుంచి నేను స్టడీ చేశాను అసలు ఇంకేం జరుగుతుంది స్కూల్లో. 1 సెకండ్లో ఇచ్చే ప్రపంచానికి ఇచ్చే ఎనర్జీ ఎంతైతే అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అది నిజానికి మనకి 1 million years సరిపోతుందంటే. అలాంటిది మరి 1 సెకండ్ ఎనర్జీని కూడా మనం యూజ్ చేసుకునే పొజిషన్లో మనం లేమంటే మరి చాలా బాధకరమైన విషయం. ఎందుకు మీరు అందరూ ఎలాగో ఎలక్ట్రికల్ హీటర్స్ వాడుతున్నారు, 4000 watts ఆన్ చేసిన ప్రతి పావు గంటకే 5 రూపాయలు కరెంట్ ఖర్చు పెడతారు మీకు తెలుసో తెలియకో. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మరి ఒక రకంగా మనం కొంచెం సోలార్ మీద బుర్రపెట్టి ఉంటే చిన్న చిన్న చక్కగా మన పిల్లలతో మనం చేయించుంటే సోలార్ హీటర్ నిరంతరం పొద్దున్న సాయంకాలం దాకా 10s of liters మనకి లోపల బాయిల్ అయిపోతూ ఉండేది. అట్లానే చాలా సోలార్తో చాలా చేయించండి. దానికోసం పిల్లల్లో ఇన్నోవేటివిటీ పెంచుతామని ఒక థర్మోకోల్తో 4 రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టామండి ఆ థర్మోకోల్ షిప్కి. దానికి ఏం చేసాం, ఒక సోలార్ ప్లేట్ పెట్టాం, దానికి ఒక మోటార్ పెట్టామండి. సో ఒక పొయ్యిలో కలిపాము, దాంట్లో ప్లాస్టిక్ కవర్ వేసి నీళ్లు పెట్టాం, ఇది అందులో పెట్టాం, సగం సేపు షిఫ్ట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంది. సో పిల్లలందరూ టూ మచ్ ఎక్సైటెడ్ అనమాట దాన్ని చూడటానికి, దాన్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి. ఎంత అంటే 150 ఎక్స్పెరిమెంట్లు పెడితే పిల్లలందరూ దీని దగ్గర ఉన్నారండి సాయంకాలం వరకు. సో అది అక్కడ నాకు హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది ఏంటంటే నో సౌండ్ నో నుంచి మీకు కొన్ని మోడల్ కోసం చూపించాను. లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అనే కాన్సెప్ట్కి కావాల్సిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ మీరు ఇలా చేసి అట్లా దాని నుంచి మీరు పిల్లలకు మోటివేట్ చేయించాను ఒక ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఏరియాలో.